पार्टी के कायदीन से गुजारिश है कि नाना चंद्रबाबू नायडू साहब के पीछे से हट जाएं ताकि उलमा से वो इंटरेक्शन कर सके, उनसे बात कर सके। जरा प्लीज पीछे हटिए आप लोग। सलीम भाई थोड़ा सामने जमात मोहम्मद अली खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि
मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शानी करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ। जो मुखलिस है को तू दौलत अता कर, जो भी आए हमेशा दो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना। परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। मीटिंग के सिलसिले में उसका मकसद क्या है वो मुख्तसर से वक्त में आपको बता दें। जलसा चंद्रबाबू नायडू की ख्वाहिश पर मुनक्किद किया गया है, इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि लोग चंद्रबाबू नायडू से दूर हो गए, लेकिन हमारा ये जानना और मानना है कि आज भी उनकी कारकर्दगी के हवाले से, उनके इंतजामात के हवाले से, पुलिस पर उनका कंट्रोल और शहर की सफाई और मुसलमानों के साथ इंसाफ की बात करने वाले चंद्रबाबू नायडू को हम ये बताना चाहते हैं कि आज इतनी बड़ी तादाद में उलमा, मशाइखीन और बड़े हैदराबाद के चुनिंदा असहाब को यहाँ बुलाया गया है ताकि इस बात को जाहिर किया जाए कि हम सब आपके साथ हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू भी यकीन करने लगे हैं कि आइंदा इंतखाबात में हुकूमत हमारी कायम होगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब की दुआओं से उनकी बेहतर कारकर्दगी, उनके इंतजामी सलाहियतों को देखते हुए हम इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि आज के जो भी हालात हैं, हालात ऐसे हैं कि घर के लोग, घर की बीवियाँ तो परेशान हैं कि आज जो गैस सिलेंडर की जो बात हुई है, हर घर में परेशानी है कि गैस सिलेंडर की वजह से क्या होने वाला है हैदराबाद में। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ को फीस रिइंबर्समेंट होता था, उसका बहाना बनाते हुए कांग्रेस ने इख्तियार हासिल किया और अब वो 10,000 की हद तक रखते हुए ये चाहते हैं कि मुसलमान बच्चों को वो फीस रिइंबर्समेंट से उनको दूर रखा जाए, इससे इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं चंद्रबाबू नायडू साहब से ये ख्वाहिश करूँगा कि जब हमारी हुकूमत बनेगी तो इंशाअल्लाह हम माइनॉरिटीज़ के लिए सब प्लान पेश करते हुए सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख करोड़ के बजट में आंध्र प्रदेश के 2% का अगर इजाफा किया गया तो हम इंशाअल्लाह 3,000 के मालिक बन के 3,000 करोड़ के मालिक बन के हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। ये मेरा प्लान है और आप सबकी से मुझे ये उम्मीद है कि आप आने वाले इंतखाबात में चंद्रबाबू नायडू का साथ दें और यहाँ पर हमको फिर से वो दौर को वापस लाने की ज़रूरत है जिस दौर का हम इंतज़ार कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आपके साथ हैं,
चंद्रबाबू नायडू हैं। अब मैं बीच में हायल होना नहीं चाहता, लिहाजा मैं ख्वाहिश करूँगा। यहाँ जो आज के जलसे में जितने भी यहाँ आए हैं, हमारे कौम की भलाई चाहने वाले सभी हजरात यहाँ आए हैं और चंद्रबाबू नायडू साहब की ख्वाहिश है आप लोगों की, हम लोग हमारी भी हुकूमत देखे, अभी चलती हुई हुकूमत देखे, और हम लोग बहुत कुछ करना था, बीच में हमारी हुकूमत नहीं होने की वजह से कुछ काम रुक गए हैं। आज आपके मशवरों से जो रुका है वो काम कैसे करना है, और पिछले बैकवर्ड क्लासेस को भी चंद्रबाबू नायडू साहब की एक अच्छी सोच है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस है, वीकर सेक्शन है, माइनॉरिटीज़ है, उनको भी हम लोग ऊपर लेके आने का एक मकसद है। हम लोग क्या करेंगे तो मुसलमानों को भलाई होगी। ये मुसलमानों की भलाई के लिए बड़े लोग, आप जितने भी हमारे कौम की भलाई चाहने वाले सब लोग यहाँ, एक से बढ़कर एक लोग सब यहाँ जमा हुए हैं। तो आपके मशवरों से चंद्रबाबू नायडू साहब ये चीज़ को जानना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, और इसको मैं आइंदा मेरी हुकूमत में हम क्या करने का वादा आपको करने का वो सोचते हैं। तो इसलिए आप सबको गुजारिश है, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको नाम सबका भी शुक्रिया अदा करते हुए अभी हम लोग है ना इस कार्रवाई को शुरू करेंगे। मोहतरम उलमा इकराम, मशाइखिन, दानिशवाराने मिल्लत, बुजुर्गों और दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि तेलुगु देशम पार्टी एक सेक्युलर जमात है, आगे भी इंशाअल्लाह रहेगी। फिरका परस्त पार्टियों से तेलुगु देशम पार्टी हमेशा दूर रहेगी, उनसे हरगिज़ तालमेल नहीं करेंगे, ये आप लोगों से मेरा वादा है। हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा कायम करना और अमन चैन के साथ मिलकर जिंदगी गुजारने के हालत पैदा करना तेलुगु देशम का अहम मकसद है। आप सबको मालूम है, तेलुगु देशम पार्टी के दौरे हुकूमत में आप लोगों के लिए काफ़ी काम किए गए। तेलुगु देशम हुकूमत में दौरे में ही माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन कायम करना हुआ, इससे काफ़ी मुसलमानों को माली फ़ायदा हुआ। तकरीबन 7,500 मस्जिदों का तामीर और मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए का ग्रांट तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में देना हुआ। करोड़ों रुपए में खर्च करने के इस रियासत में तकरीबन 500 शादीखाना और उर्दू भवन की तामीर कराई गई। तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में रोशनी स्कीम के तहत कई उर्दू स्कूल कायम करना हुआ और तकरीबन 2000 उर्दू टीचरों को भर्ती किया गया और उर्दू तरक्की के लिए करोड़ों रुपए का ग्रांट दिया गया। हैदराबाद में आज हाउस तामीर किया गया और हाजियों के सहूलत के लिए हैदराबाद से जिद्दा को डायरेक्ट फ्लाइट का इंतजाम करना हुआ। अल्लाह के
फजल और करम से और आप लोगों के साथ देने से मैं आपके लिए थोड़े बहुत करना में तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में करना हुआ। इंशाअल्लाह और बहुत सारे काम आप लोगों के लिए करना है। इसके लिए आप लोगों की मशवरे की ज़रूरत है, इसलिए आप लोगों को जहमत देना हुआ। तेलुगुदेशम पार्टी मुसलमानों के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। ఈ సందర్భంగా ఇప్పుడే మన పెద్దలందరూ చెప్పారు, ఇంకా మీరందరినీ వినాలని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఈరోజు రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్లో ఉండే ముస్లిం పెద్దలందరితో అదే మరిగా మత గురువులందరితో సమావేశం కావడం ఇది నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూస్తే అదే హైదరాబాద్ మొత్తం జిల్లా ఆ రాష్ట్రం మొత్తం అని చెప్పి రాష్ట్రం మొత్తం నుంచి వచ్చారు. ఈరోజు నేను బీసీ డిక్లరేషన్ ఇచ్చాను. ఎస్సీలో కూడా కేటగరైజేషన్ కోసం ఏబిసిడి కేటగరైజేషన్ కోసం ముందుకు పోయాను. అదే మాదిరిగా ఈరోజు మీరు చూస్తే ఎవరైతే ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారో మీలో చాలామంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, అన్ని విధాలా వెనుకబడున్నారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డారు, రాజకీయంగా వెనుకబడ్డారు, విద్యాపరంగా వెనుకబడ్డారు, అన్ని విధాలు వెనుకబడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని కమిషన్లు కూడా వేసింది. రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్ వేశారు, అదే మాదిరిగా ప్రచార కమిషన్ వేశారు. అందులో కూడా ఫ్యాక్ట్స్ చూస్తే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కానీ పేదరికంలో కానీ విద్యాపరంలో కానీ ముస్లిం సోదరులకు ఒకటి ఇక్కడైతే ఎస్సీల కంటే కూడా ఇంకా వెనుకబడున్నారని ఆ రిపోర్టే చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చాయి. సామాజిక న్యాయం జరగాలి, జనాభాలో ఉండే దామాషా ప్రకారం అన్ని విధాల బడ్జెట్ ఖర్చు పెట్టడం కాకుండా మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత ప్రభుత్వాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది నేను మామూలుగా చెప్పడం కాదు. సామాజిక న్యాయం జరిగే వరకు, అందరితో సమానంగా ముస్లిం సోదరులకి న్యాయం జరిగే వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ మీకు అండగా ఉంటాం, ఉండి సాధిస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మీరు ఇంతవరకే మిత్రులు చెప్పారు, తెలుగుదేశం పార్టీ విద్యలో చాలా వరకు ముందుకు పోయాం. ఆ రోజు మీరు చూస్తే ఉర్దూ టీచర్స్ అందరిని రిక్రూట్ చేయడం, రిజర్వేషన్లు కూడా ఎగ్జామ్ చేసి ఉర్దూ ఒక ముస్లిం మీద ఉంటారు కాబట్టి ఏమాత్రం రిజర్వేషన్స్ వర్తించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ విధంగా ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వడం, ఎక్కువ ఉర్దూ పాఠశాల పెట్టడం. ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఉర్దూ యూనివర్సిటీ వచ్చిందంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ చొరవతో ఆ రోజు రావడం జరిగింది. హైదరాబాద్ని పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేశాం, అన్ని విధాలా ముందుకు పోయాం. ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కానీ మెడికల్ కాలేజీ కానీ మనం ఎక్కువ పెట్టడం జరిగింది. నేను రిజర్వేషన్లో కూడా ఆ రోజు మీరు చూస్తే ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో తెలుగుదేశం పార్టీ రిజర్వేషన్ కోసం మేము ఆ రోజు ప్రామిస్ చేశాం. కానీ ఆ రోజు అందరూ చెప్పింది, అందరూ సజెషన్స్ ప్రకారం మీరు కానీ ఎక్కువగా పోతే కోర్టులో కొట్టేస్తారు, మీరు 3-4% స్టార్ట్ చేయండి, మళ్ళీ దీన్ని పెంచుకుంటామంటే నేను అందరి మాటని ఆ విధంగా పోయాం. అసెంబ్లీలో కూడా అనేక పర్యాయాలు చెప్పాను, అవసరమైతే రాజ్యాంగ సవరణ చేసైనా సరే ముస్లిం సోదరులకు రిజర్వేషన్లు పెట్టాలని తెలుగుదేశం పార్టీ అనేక సందర్భాల్లో చెప్పాం. ఆ రోజు ఆ విధంగా మనం ఫైట్ చేసినప్పుడు అసెంబ్లీకి వచ్చినప్పుడు కూడా నేను ఒకటే మాట చెప్పాను, అన్కండిషనల్గా ముస్లిం సోదరులకు రిజర్వేషన్లు పెట్టాలి, మేము సపోర్ట్ చేస్తామని అసెంబ్లీలో మొట్టమొదటిసారిగా సపోర్ట్ చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ చేశాం. అదే మరిగా మీ పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలని స్కాలర్షిప్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి కూడా నేను హామీ ఇస్తున్నాను. ఈరోజు మీరు చెప్పే సూచనలన్నీ తీసుకున్న తర్వాత నేను రేపు మీటింగ్ ఉంది, మీటింగ్లో మాట్లాడి ముస్లింకు ఒక ప్రత్యేకమైన పాలసీ పెడతాం, బడ్జెట్లో కూడా నిర్దిష్టమైన బడ్జెట్ మీకోసం పెడతాం. అంతేకాదు అందరితో సమానంగా మీరు పైకొచ్చే వరకు మీకు అన్ని విధాలు రాజకీయంగా కానీ విద్యాపరంగా కానీ ఆర్థిక పరంగా కానీ మిమ్మల్ని పైకి తీసుకొచ్చే వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ మీకు అండగా ఉంటుంది.
ఈ దేశం ఒక సెక్యులర్ దేశం. మీలో ఒక తృప్తి ఉండాలి, అందరితో సమానంగా మీరు కూడా అభివృద్ధి కావాలి. అవసరమైతే ప్రత్యేక శ్రద్ధ ముస్లింల పైన పెట్టినప్పుడు ఇది సాధ్యమవుతుంది. అందుకని నేను తీసుకున్న సిద్ధాంతం జనాభా దామాషా ప్రకారం అందరికీ సముచితమైన న్యాయం జరగాలి, అదే మరి సామాజిక న్యాయం జరగాలి. అంతవరకు తెలుగుదేశం పార్టీ మీ అందరితో ఉంటుందని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికి హామీ ఇస్తూ ఫైనల్గా మీరు చెప్పేటని నేను వింటాను. मेरे लिए और सारे अलम के लिए और इस रियासत और मुल्क के तरक्की के लिए दुआ की दरख्वास्त आप लोगों को से करता हूँ. शुक्रिया आदाब, शुक्रिया आदाब. ఇప్పుడు మీరు ఎవరైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో మీరు అన్ని విషయాలు చెప్పండి, నిర్మోహమాటంగా చెప్పండి. ఏదైనా మా పార్టీ కూడా ఎక్కడైనా తప్పులు చేస్తే ఆ విషయాలు కూడా చెప్పండి. నేను రేపు అక్టోబర్ 2వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్రం మొత్తం ఏదైతే ఒక సద్భావన యాత్ర చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నాను. ఆ ప్రోగ్రాం కూడా 2 విషయాలు లింక్ చేశాను. అక్టోబర్ 2 అయితే గాంధీ జయంతి, జనవరి 26 రిపబ్లిక్ డే. మనకు స్వాతంత్రం తెచ్చిన వ్యక్తి గాంధీ మహాత్ముడైతే అదే మనకి అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగాన్ని రాశారు. ఈ 2 కూడా సింక్రనైజ్ చేసుకుంటూ ఏదైతే సామాజిక న్యాయం జరగాలి, అదే మనకు స్వాతంత్ర ఫలితాలు అందరికీ సమానంగా అందాలి, అది అందలేదు. ఆ విషయాలు ప్రజల్లో ఒక చైతన్యం తీసుకొచ్చి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉండే పరిస్థితులు కూడా చెప్పి భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం రాష్ట్రం కోసం నేను ఈ యాత్ర ప్రారంభించాను. మీరందరూ కూడా ఒకసారి చూస్తే నేను 9 సంవత్సరాలు సీఎంగా పనిచేశాను. అదే మనకు 9వ సంవత్సరం అపోజిషన్గా పనిచేస్తున్నాను. దేశ రాజకీయాల్లో కూడా ఒక ఎప్పటికప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ క్రియాశీలక పాత్ర పోషించాను. ఈరోజు నేను 62 సంవత్సరాల్లో నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాను, ఈ దేశంలో ఉండే ప్రజలు ఆనందంగా ఉండాలి, అందరికీ సామాజిక న్యాయం జరగాలి, పేదరికం పోవాలి, అందరూ బాగా చదువుకోవాలి, అవినీతి లేని భారతదేశం తయారు కావాలి. మన రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కరెంటు లేదు, నీళ్లు లేవు. ఇంకో పక్క చూస్తే ఎక్కడ చూసినా రైతులు ఇబ్బంది పడ్డారు, పేదవాళ్ళకి ధరలు పెరిగిపోయినాయి. ఎప్పుడూ లేనటువంటి పరిస్థితులు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ప్రజల్లో ఒక చైతన్యం తీసుకురావడం కోసం నేను ఈ యాత్ర పెట్టుకున్నాను. దానికి కూడా మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుకుంటూ, తప్పకుండా అందరూ ఆశిస్తారని అందరూ కూడా సహకరించవలసిందిగా మరొకసారి మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు మీరు ఏమేమి చెప్పాలనుకుంటారు ఫ్రీగా చెప్పాల్సిందిగా మరొకసారి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. I congratulate you, Your Honor, for the innovative action you have taken in inviting suggestions from the learned people. You have several credits to your first to your credit. You have not only provided us the governance, you have developed the city, you have put Hyderabad on the international map. Mr. Clayton and World Bank officials have recognized your efforts. You have given 42 minority colleges to Muslims, Roshni package. Despite all these efforts, it is incredible, it is surprising that Muslims have maintained a distance from your party. And that is the reason, without giving background, I cannot give suggestions. So that is the background of why, despite all these efforts, in all medical engineering colleges of the state, what I feel is a gap order or inhibition on the part of your MLA and MP to raise issues in High Court that they are not interested in punishing the achievement. It is against Sharia, it is against उलमा मशाइख और तेलुगु देशम के
लीडरान, सबकी खिदमत में आदाब व सलाम अर्ज़ है। आज का ये इजलास उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम की तरफ से मुस्लिम कौम की तरक्की और उसकी फलाह बहबूदी के लिए तजावीज़ तलब करने के लिए तलब किया गया इजलास है। मैं इस मौके पर इतना कहूँगा कि ये जो कोशिश तेलुगुदेशम की तरफ से हुई है वो बादस खराबी बिस्यार ख्वाजा बेदार शुद्ध के मुताबिक है। तेलुगुदेशम क्या सारे मुसलमान और पूरे आंध्र प्रदेश के बाशिंदे इस बात से, बल्कि मुल्क के सारी इंसानियत इस बात से वाकिफ़ है कि मुसलमान आज़ादी हिंद के 60 साल, तकरीबन 60 साल से ज़्यादा अरसे से माशी, समाजी, तालीमी सतह पर निहायत पस्त दर्जे पर आ पहुंची है। गो तेलुगुदेशम ने अपने दौरे 9 साल इक़्तिदार में मुसलमानों की फलाह बहबूदी का कारनामा अंजाम दिया है और आंध्र प्रदेश की तरक्की में काफ़ी कोशिशें की हैं। लेकिन दफतन तेलुगुदेशम की तरफ से जनाब बाबू साहब के दौरे चीफ मिनिस्टरी में मरकज़ में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने और उसकी वजह से गुजरात में हुए फसादात से मुसलमानों की जो खून रेजी हुई थी, इसकी वजह से बाबू साहब ने आखिर वक्त तक भी मरकज़ में बीजेपी के इक़्तिदार से अपनी तायद को वापस लेने से पसुपेशी अख्तियार की। अगर तेलुगुदेशम उस वक्त ये इक़दाम करती तो मैं कहता हूँ कि चीफ हमेशा के लिए बाबू साहब चीफ मिनिस्टर रहते। और आज भी हम इस बात के उम्मीदवार हैं कि तेलुगुदेशम अपनी सेकुलर छवि को मुतासिर होने नहीं देगी और मुस्तक़बिल में कभी भी बीजेपी जैसी फ़िरक़ परस्त पार्टियों से हाथ नहीं मिलाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पार्टी के बानी आपके खुसर NTR साहब और आपके वालिद गिरामी भी सेकुलरिज्म के बहुत बड़े पक्के पाबंद थे। इन्होंने मुसलमानों के हक में बहुत बेहतरीन खिदमत अंजाम दी, इनकी सोच भी बेहतर थी, इनकी फिक्र भी बेहतर थी। मैं बाबू साहब से भी बात की उम्मीद करता हूँ और उनके दौरे इक़्तिदार में मैंने खुद देखा है कि मुस्लिम फसादात न हुए, फ़िरक़ा वाराना फसादात न हुए, अमन का माहौल रहा, मुसलमानों के लिए बहुत से फलाह बहबूदी के काम अंजाम दिए गए। लेकिन एक गलती जो हुई उसका खिमियाजा आज तेलुगुदेशम भुगत रही है और मुसलमानों के गैज़ व गज़ब का शिकार हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा इस किस्म की गलती को दोबारा दोहराया ना जाए, क्योंकि हक बात बोलने का वक्त है। हमेशा मीठी मीठी बातें तो लोग करते हैं, लेकिन कड़वी कसाली बातें भी सुनने की ज़रूरत है और सुनाने की भी ज़रूरत है। मैं प्రియమైన గౌరవనీయులైన మాజీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారితో మనవి చేస్తున్నాం ఏమంటే తెలుగుదేశం స్థాపన సెక్యులరిజం పైన ఉన్నందువలన ముస్లింలు మీ దగ్గరకు, మీ పార్టీ దగ్గరకు ఉన్నారు. కానీ మీ అదిగాక ఈ పార్టీ ఉన్నత కొరకు ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. కానీ మీరు మీ పై నుంచి, మీ పార్టీ నుంచి కొంచెం సెక్యులరం తోవ దాటినందువరకు మాకు ఆ బీజేపీ నుంచి చేయి కలిపినందువరకు ఆ గుజరాత్ మోదీ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ వరకు మాకు చాలా ఆ హత్య పైన, ఆ ముస్లిం హత్యల పైన మాకు చాలా బాధ ఉన్నది. ఇందుకొరకు మీతో మనవి చేస్తున్నాం, మరి ఎప్పుడు కానీ మీరు బీజేపీతోని చేయి కలపకూడదని నా యొక్క అభిప్రాయము, మా ప్రార్థన. ఒక 2 సలహాలు మీకు ఇచ్చి నేను స్థలం తీసుకుంటాను. సచ్చర్ కమిటీ సూచన ప్రకారముగా ముస్లింలకు రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వగలరని, మీరు ప్రయత్నం చేయగలరని నా యొక్క అభిప్రాయము. అదిగాక ముస్లిం మదారిస్ వ జామియాత్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు, బాలికలకు
బస్ పాసెస్ కూడా ఇవ్వాలని, వారికి స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఇవ్వాలని నేను మీతో కోరిక చేస్తున్నాను. అది వేరే. రెండవది ఏమంటే, సెక్యులరిజం పార్టీ తెలుగుదేశం ఉన్నది మీరు అంటున్నారు, నిజమే. అది ఫ్యూచర్లో కూడా ఇదే మాట మీద వీరు నిలబడాలి అని నా యొక్క ప్రార్థన. వారు కొన్ని విషయాలు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక సెక్యులర్ పార్టీ, ఆ భావాలతోనే పార్టీ పుట్టింది. కానీ ఏదైతే మీరు ఆ రోజు గుజరాత్లో జరిగిన గోద్రా ఇన్సిడెంట్ పైన గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ విత్డ్రా చేస్తుంటే మేము చాలా సంతోషించేవాళ్ళం అని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. నేను కూడా దాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను. మీరు ఒకసారి చూస్తే ఆ రోజు ఉండే రాజకీయ కంపల్షన్స్లో ఆ రోజు ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ చేశాం. నేను ఆ రోజు అధికారం మీద నాకు కానీ వ్యామోహం ఉంటే, నేను మంత్రి పదవులు కావాలనుంటే 29 ప్లస్ 6 మంది వారు గెలిచారు. మేము 29 30 మంది ఎంపీలు గెలిచాం. 30 మంది ఎంపీలు అంటే 10 మంది మంత్రి పదవులు ఇచ్చేవాళ్ళు. నేను ఆ రోజు సెక్యులరిజం కోసం మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మత సామరస్యాన్ని వైలేట్ చేస్తే మీకు సపోర్ట్ చేసే సమస్య లేదనే ఉద్దేశంతోనే నేను క్యాబినెట్లో కూడా చేరలేదు. మీరు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే నేను ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, గోద్రా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. గోద్రా ఇన్సిడెంట్ తర్వాత నేను మొట్టమొదటిసారిగా దేశంలో ఈ యొక్క మోడీ రాజీనామా డిమాండ్ చేసిన వాళ్ళలో మొదటి వ్యక్తి నేనే. ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రాజీనామా చేయమని చెప్పి డిమాండ్ చేసింది నేనే డిమాండ్ చేశాను. అదే మరిగా అసలు పార్లమెంట్లో కూడా చర్చ వచ్చినప్పుడు బాయ్కాట్ చేశాం. స్పీకర్గా ఉన్న బాలయోగి చనిపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళని స్పీకర్ పెట్టుకోమంటే నేను ప్రొటెస్ట్గా పెట్టుకోనని చెప్పి కూడా చేశాం. ఆ రోజు క్యాలిక్యులేషన్లో మిస్టేక్ అయింది. ఆ రోజేగా నేను సపోర్ట్గా విత్డ్రా చేస్తుంటే ఈరోజు మీరందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీతో ఉండేవారు. ఆ విషయం నాకు అర్థమైంది. ఆ ఒక చిన్న తప్పు జరిగింది. నేను అందుకనే 2004 తర్వాత నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పి ఇంకెప్పటికీ కూడా బీజేపీతో కలిసే సమస్య లేదు. ఈ దేశం బాగుండాలంటే మత సామరస్యం ఉండాలి. హిందువులు ముస్లింలు ఇద్దరు కలిసి అన్నదమ్ములుగా ఈ దేశంలో మెలగాల్సిన అవసరం ఉందని ఆ రోజు చెప్పాను. అదే మాట ఎప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ కట్టుబడి ఉంటామని మరొకసారి కొన్ని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నారు. ఆ విధంగా రాబోయే రోజుల్లో ముందుకు పోతాం. కలిసే సమస్య లేదు. అదే మరి ఇంకో పక్కన సచార కమిటీ ఎన్ని చెప్పారు, సబ్ ప్లాన్ విషయం కూడా మిత్రులు చెప్పారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక్కసారి మీరు ఆలోచిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడూ ముస్లిం ఓట్స్ని ఓట్ బ్యాంక్గా చూశారు తప్ప ఎప్పుడూ అభివృద్ధి చేయలేదు ముస్లిమ్స్. మీరు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సచార కమిటీ వేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ వేసింది. రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్ వేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ వేశారు. దాని ఫలితాలు ఏమైనా వచ్చాయంటే ఏం ఫలితాలు రాలేదు. మీరు రాష్ట్రంలో మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పెట్టడం, లేకపోతే 4 కోట్లు ఉండే బడ్జెట్ అప్పట్లో డబ్బులు తక్కువ ఉన్న 64 కోట్లకు పెంచడం, ఇంకో పక్కన ఉర్దూ 2వ భాష కింద 13 జిల్లాల్లో ఆ రోజు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, ఉర్దూ టీచర్ పోస్ట్ కానీ స్కూల్స్ కానీ పెట్టడం, రోషనీ కార్యక్రమం పెట్టడం, ఆజ్ హౌస్ కట్టడం. నేను ఆ రోజు భారతదేశంలో అందరికంటే మనం ముందున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ చేశాం. ఇది కూడా యథార్థం. అయితే సమస్యలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నేను అందుకనే ఈరోజు హామీ ఇచ్చింది, జనాభా దామాషా ప్రకారం మీకు సబ్ ప్లాన్ పెట్టాలి. ఈరోజు ఎస్సీలకు 15% పెడుతున్నారు. అదే ఫార్ములా ప్రకారం మైనారిటీ 10, ముస్లిమ్స్ 10% ఉంటే 10, లేదంటే 11 ఉంటే 11% రిజర్వేషన్లు పెట్టాలి. రాజకీయ రిజర్వేషన్ రావాలి, సబ్ ప్లాన్ పెట్టాలి. అప్పుడే న్యాయం జరుగుతుంది. నేను అందుకనే ఇది ఒక అజెండాగా తీసుకున్నాను. మీకు అందరికీ ఆమెస్తున్నా, మీరు చెప్పినట్టు కూడా నేను వింటాను. భవిష్యత్తులో ఈ దేశం నాకేమాత్రం అనుమానం కూడా లేదు, 20 సంవత్సరాల్లో ప్రపంచంలో అగ్ర దేశాల్లో భారతదేశం ఒక దేశంగా ఉంటుంది. అమెరికా, చైనా, భారతదేశం ఈ 3 దేశాలే ప్రపంచంలో అగ్ర దేశాలుగా ఉంటాయి. అయితే ఆ సందర్భంలో ఈ దేశంలో ఉండే
ముస్లిం సోదరులు పేదరికంలో ఉంటే మాత్రం అది దేశానికి మంచిది కాదు. అందరితో సమానంగా మిమ్మల్ని అందరినీ పైకి తీసుకొచ్చే వరకు మీ అందరి తరపున అందరికంటే ముందుండి పోరాడతాం. ప్రతి విషయంలో ముందుంటారు. మిత్రులు కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. ఇంకా మా పార్టీని ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవాలి. उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, दानिशवरान कराम, చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా దృష్టిలో వారు వ్యక్తి కాదు, ఒక శక్తి. మరియు హైదరాబాద్ నగరానికి కర్ఫ్యూ ఫ్రీ నగరంగా మార్చిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారికే తగ్గుతుందని నా యొక్క అభిప్రాయం. ఏ విషయం అయితే నేను ఒక్క నుంచి చాలా ఎంఫసిస్ చేసి చెప్పదలుచుకున్నానో ఆ విషయం యొక్క క్లారిటీ మీరు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చాలా ధన్యవాదాలు. 2004లో మీ యొక్క గవర్నమెంట్ అసలు పోకపో మీరే ఇప్పటి వరకు ముఖ్యమంత్రిగా సాగుంటూ ఉన్నారు. కానీ ఆ ఒక్క ఏదైతే తప్పు జరిగిందో అది చిన్న తప్పు కాదు. దానికి ప్రతిఫలంగా ఇప్పుడు ఒక చాలా శక్తివంతమైన మీరు అపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్నారు. అపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్న కూడా మీరు చాలా విషయాలు చేయవచ్చు. మీరే చెప్పారు, ముస్లిమ్స్ ప్రజానికం చాలా వెనుకబడి ఉన్నది, పేదరికంగా ఉన్నది, దారిద్ర్య రేఖకు దిగుబడి ఉన్నది. మీరే ఇప్పుడు చెప్పారు. సచ్చర్ కమిటీ కూడా దానికి అంగీకరించింది. కానీ ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి, ఏ ప్రజానికం అయితే 1948 వరకు ఇక్కడ రాజ్యం ఏలిందో, ఎవరైతే ఇక్కడ రాజులుగా ఉన్నారో వారి యొక్క దుర్గతి 64 సంవత్సరాలలో ఇట్లా అయిందంటే దీనికి బాధ్యులు ఎవరు? ఈ వ్యవస్థ ముస్లిం ప్రజానికానికి ఏమిచ్చింది? సెక్యులరిజం అంటే మతాలకు అతీతంగా పాలన అన్న విషయం. మతవాదానికి, మతతత్వానికి లొంగబడడం కాదు. మతతత్వమే లేదు ఇక్కడ, ఫాసిజం ఉంది. ఫాసిజం అంటే ఏమిటి? మా మాటే జరగాలి, మేమే ఉండాలి, మా తప్ప ఎవరు ఉండకూడదు. ఇది ఫాసిజం. ఈ ఫాసిజం ఇక్కడ సాగింది. సార్, మీరు రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్ రిపోర్ట్ ఈ 2004 నుండి 2012 వరకు యూపీఏ గవర్నమెంట్ చేసిన ఘనత ఏమిటంటే, ఏదో 2 కమిషన్లు, ఒక కమిటీ, సచ్చర్ కమిటీ అది, మరి రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్, దానికి కూడా చాలా చాకచక్యంతో, చాలా హుషారితో పార్లమెంట్ యొక్క చివరి రోజు వారు రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్ రిపోర్ట్ను పెట్టి వారు చేతులు దుక్కున్నారు. ఇప్పుడు మీ యొక్క బాధ్యత, మీ యొక్క మేనిఫెస్టోలో ఇది ఉండాలి. రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్ను ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఫస్ట్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉంటుందని కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. ఎంపీకి ప్రెసిడెంట్ వారు చెప్పినట్లు నేను అన్నీ కూడా చాలా వరకు వారి విషయాలన్నీ ఏకీభవిస్తున్నాను. ఒకటి వారు చెప్పిన ప్రచార కమిటీ, రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్, ఈ 2 కూడా ట్రూ స్పిరిట్తో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రేపు అధికారంలోకి వస్తే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్పని వారు చెప్పారు. తప్పకుండా రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్ ఏదైతే ఏ స్పిరిట్తో చేశారో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుంటా, నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు. అక్కడ
రెఫరెన్స్లో కూడా మీరు చూస్తే ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ డెవలప్ అయినాయంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందర కూడా ప్రచార కమిషన్లో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. దానికి కారణం తెలుగుదేశం పార్టీలో అవన్నీ చేయడమే కారణం. రెండోది వర్క్ బోర్డ్ ల్యాండ్స్ విషయం చెప్పారు. మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎక్కడన్నా తెలియక ఒకటి రెండు గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ల్యాండ్స్ ఏమైనా పోయినాయో కానీ ఒక్క ఎకరా కూడా ఎక్కడ ప్రభుత్వ భూముల్ని వర్క్ బోర్డు భూముల్ని ఎక్కడ అన్యాక్రాంతం కాకుండా 9 సంవత్సరాలు కాపాడింది తెలుగుదేశం పార్టీ. ఆ విషయంలో నాకు ఏమాత్రం పడలేదు. నేను అన్ని బోర్డులు పెట్టాను ఎక్కడికక్కడ, ఇది వర్క్ బోర్డు భూమి ఎవరు తీసుకోకూడదు, ఇది గవర్నమెంట్ భూమి ప్రస్తావించకూడదు అన్నీ చెప్పాం. మళ్ళా పెట్టాలంటే రాజకీయ పార్టీలు భయపడే పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నారు. అది మంచిది కాదు. ముస్లింలకు మీ సేవ్ ఉండాలి. విషయం కూడా పెట్టుకో, ఏదైతే మైనారిటీస్ ఉన్నారో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారో ముస్లింలకు న్యాయం జరిగే దాంట్లో అవసరమైతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ చేసినంత పర్లేదు, కానీ అసలు చేయకపోతే మాత్రం శాంతి ఉండదు, పీస్ ఉండదు, రెండోది సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. ఇది కరెక్ట్ కూడా కాదు. నేను ఎంటైర్గా మీరు చెప్పిన దానికి ఒప్పుకుంటాను. అవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ని టెర్రరైజ్ చేయడం, టెర్రరిస్ట్గా క్రియేట్ చేయడం, లేకపోతే తప్పుడు కేసులు పెట్టడం, మనోభావాలు దెబ్బతీయడం ఇవి కూడా కరెక్ట్ కాదు. దానిపైన కూడా ఏం చేయాలి చేద్దాం. అదే మరిగా బడ్జెట్లో కూడా తప్పకుండా మైనారిటీస్ కూడా సబ్ ప్లాన్ ఉండాలి. దీనికి నేను తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పూర్తిగా సహకరిస్తాను. దాని ఏదో నామినల్గా పెట్టడం కాదు, దాన్ని కూడా ఈరోజు మీ అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత నిర్దిష్టమైన విధానంతో ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టి మిమ్మల్ని ఇదేవడం కోసం బడ్జెట్లో ప్లాన్ పెడతామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేసుకుంటూ, ఇంకో పక్కన తెలంగాణ విషయం చెప్పారు. కానీ ఇక్కడ ఈ మీటింగ్లో ఇది కాదు, మా వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఏం జరుగుతుందో మీరే చూస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని రాజకీయాల కోసమే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందుకే మా వాళ్ళతో అటు ఇటు అందరితో మాట్లాడి ఏం చేయాలో తొందరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇది చాలా సంతోషం. మీరు పీస్ కోసం పనిచేస్తారు. మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఎప్పుడూ తెలుగుదేశం పార్టీ పీస్ విషయంలో ముందుంటాం. लेकिन हम जानते हैं कि भाई आपने मिनिस्टर्स को नहीं रखा, आपने समझिए कि स्पीकर को नहीं रखा, ये सारी बात। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ सेकुलरिज्म का नहीं, क्वेश्चन जस्टिस करने का, कि आप अपनी पार्टी के मुसलमानों को कितना प्रोटेक्ट करेंगे और मुसलमानों को कितना पॉलिटिकल पावर देंगे। ये इंपॉर्टेंट बात कि आप मुस्लिम्स को पॉलिटिकल पावर देने के लिए क्या करें। अगर आप इस फॉर्मूले के तहत आते हैं तो डेफिनेटली मुसलमान समझिए कि आपके साथ हैं। वन थिंग और समझिए कि एक बात कि आपके पास समझिए कि इतने बड़े ब्यूरो मेंबर्स, नो डाउट शाहिद अली खान साहब समझिए कि मुस्लिम स्पोक्स पर्सन है, मुसलमानों में उनकी अपनी वॉइस है, पर्सनालिटी है, और दूसरे भी जो भी लीडर बैठे हैं वो सब काबिल कदर। लेकिन आप तक तो आज मुसलमान को पहुंचने के लिए मुश्किल होती। मुसलमान आपसे डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं हो सकता। आपका जो ऑफिस है मुस्लिम डेलीगेशन को समझिए रिप्रेजेंटेशन करने के लिए टाइम तक नहीं देता, आपके ऑफिस का सिक्योरिटी सिस्टम वैसे। और मैं 2-3 बार कुछ इंपॉर्टेंट इशू पे कॉल किया और उसने समझिए कि प्रॉमिस किया, उसके बाद भी टाइम दिया। तो आप मुसलमान कहां मिल सकता है आपसे? तो क्या चैनल है आपका, कौन से चैनल के थ्रू मुसलमानों से आप डिस्कस करना चाहते हैं, इसको आप अपॉइंट करें। लास्ट 9 इयर्स में नो डाउट यू आर ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बल्कि पूरे स्टेट में चंद्रबाबू नायडू के जैसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। आई एग्री। और ये भी बोलूं कि आप सेकुलर हैं, आपको सेकुलरिज्म का कोई सर्टिफिकेट हम देना नहीं चाहते। यू आर सेकुलर, लेकिन आपने मुसलमानों के साथ जस्टिस नहीं, जो जस्टिस आपको करना चाहिए। इन 1994 इलेक्शन आफ्टर 1 year back you are in the power, लेकिन उसके बाद जो 9 years गए, उन 9 years में मुसलमानों को पॉलिटिकली जितना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था आपने वो काम नहीं। आपके पॉलिटिकल मेंबर्स और आपके पास लास्ट few years से you are not established and you are not putting the minority cell। तो एक minority
हमको भरोसा देना पड़ेगा। हम वॉलेंटरी आपके लिए समझे तेलुगुदेशम को पावर में लाना चाहते हैं, हम रीजनल पावर को सपोर्ट करते हैं, रीजनल पावर को हम सपोर्ट करते हैं। हम कांग्रेस के अगेंस्ट है और अगेंस्ट रहेंगे, क्योंकि मैं एक बात और कहूंगा कि बात कही जाती है गुजरात कम्युनल राइट, नो डाउट गुजरात इज अ वेरी बिग ब्लैक स्पॉट इन अवर कंट्री, मगर सिर्फ गुजरात ही कम्युनल राइट नहीं है, बल्कि इस मुल्क में कांग्रेस के पीरियड में 39,000 कम्युनल राइट हुए, 39,000 कम्युनल राइट एंड कांग्रेस regime. This is the Amnesty International report. Not only गुजरात, लेकिन गुजरात एक बड़ा इशू है। What about आसाम? आसाम में क्या हो रहा? आसाम में इस वक्त 5 लाख मुसलमान रिफ्यूजी कैंप में है, कांग्रेस वहां पर रूल कर रही है। भागलपुर में क्या हुआ, जमशेदपुर में क्या हुआ, मुरादाबाद में क्या हुआ? ये क्यों हम भूल जाते? एक प्रोपेगेंडा चला, वो प्रोपेगेंडे में हम भी समझे के बराबर के शरीक हो गए, लेकिन हमको सोचना चाहिए। याद रखिए कि कांग्रेस सबसे बड़ी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस सबसे बड़ी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है और मुसलमानों का मफाद रीजनल पार्टीज में, मुसलमानों का मफाद रीजनल पार्टीज में, और जब मुसलमानों का मफाद रीजनल पार्टीज में है तो फिर ये रीजनल लीडर्स को चाहिए कि मुसलमानों को प्रोजेक्ट करें। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो आइंदा 10 साल में पावर में नहीं आ सकते। शुक्रिया। నేను ఆ ప్రయత్నాన్ని ముందుకు పోతాను. ఇంకొక విషయం కూడా మీరు ఇంతప్పుడు మాట్లాడే పెద్దలు చెప్పారు. నేను ఈరోజు మీరు చూస్తే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ 45 నుంచి 54% ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా సముచితమైన న్యాయం జరగలేదు. ఎస్సీస్లో ఉండే వాళ్ళల్లో కూడా 15% 16% రిజర్వేషన్ ఉన్నా వాళ్ళలో ఉండే మాదిగాసు కూడా మళ్ళీ సముచితమైన సామాజిక న్యాయం జరగలేదు. అదే మరిగా ముస్లిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో 9.7 10% మీ జనాభా ఉన్నా ఈ జనాభాకు అనుగుణంగా మీకు కూడా న్యాయం జరగలేదు. అందుకని నేను ఆలోచించేది, ఎక్కడైతే సామాజిక న్యాయం జరగలేదో వాళ్ళకు న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను సామాజిక న్యాయం ప్రిన్సిపల్స్తో ముందుకు వస్తున్నాను. అది అన్ని ఏరియాల్లో కూడా కవర్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. ఒకే రోజు నేను చేస్తాను చెప్పలేను, కానీ ఇది ప్రారంభం. తప్పకుండా అది సాధించే వరకు నేను మీ తరపున పోరాడతాను కూడా నేను మీ అందరికీ చెప్తూ, అదే మరి మీరు అన్నారు నా చేతుల్లో ఉంటే మీరు హైదరాబాద్లో అంతవరకు మీరు చూస్తే ఎవ్రీ సంవత్సరానికి 40-50 ఒకసారి 90 రోజులు కూడా కర్ఫ్యూలు పెట్టి, ఈరోజు హైదరాబాద్లో కర్ఫ్యూలు లేకుండా మత్స్యాన్ని కాపాడామంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకున్న కఠినమైన చొరవ, కానీ సామరస్యాన్ని కాపాడే విధంగా మేము ముందుకు పోయాం. అలాంటివి కూడా జరిగాయి. మంచి కార్యక్రమాలు చేశాం. తెలుగుదేశం పార్టీ ఆయనలో మీరు చెప్పండి, ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఒక్క ఎకరా ఒక్క బోర్డు లాంటి గ్రాప్ చేశారో మీరు చెప్పండి. చాలా కఠినంగా కూడా యాక్ట్ చేశాం. అలాంటివి చేశాం. చిన్న చిన్న మీరు కొన్ని పొరపాట్లు కూడా, పొరపాట్లు అంటే లీడర్షిప్ డెవలప్ చేయడంలో కొంత ఇది వచ్చింది. మీలో కూడా ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ రావాలి. నేను కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సామాజిక న్యాయం జరగాలంటే ఇంట్లో పడుకుంటే జరగదు. మీరు కూడా ఒక మంచి నాయకులుగా తయారు కావాలి. ఆ నాయకులుగా తయారయ్యే క్రమంలో మీరు ముందుకు వస్తే ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ నేను కూడా పికప్ చేసి న్యాయం జరిగే వరకు నేను ముందుగానే ఒక అడుగేస్తే మిగిలిన పార్టీలకు ఆప్షన్ ఉండదు, వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తారు. దానివల్ల మీకు న్యాయం జరిగే పరిస్థితి వస్తుంది. ఒకప్పుడైతే 2 మంత్రులు ఒక డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇచ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా చేయాలి. మీరు చెప్పింది నేను ఆమోదిస్తాను. ఇవన్నీ కూడా నేను దృష్టిలో పెట్టుకుంటాను. మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ చూస్తే వాళ్ళు ఏదో పెద్ద చేసేసింది ఏమీ లేదు. ఉదాహరణకు మొత్తం దేశంలో అస్సాము, ఉత్తరప్రదేశ్, కేరళ, వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు మొత్తం చూస్తే 205 సీట్లు ముస్లిమ్స్ ఉంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు 35 మంది మాత్రం ఉన్నారు. 90% ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు. ఈరోజు మీరు చెప్పినట్టు అస్సాం ఏం జరిగిందో మొన్నే మనం చూసాం. ఎక్కడ దేశంలో ఉండదు పారిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. అక్కడ ఏమాత్రం కూడా సెక్యూరిటీ ఇవ్వలేకపోయారు కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇలాంటి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ఏది ఏమైనా మనందరం కూడా ఐకమత్యంగా ఉండి ప్రెషర్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు చాలా మంది చెప్పిన పాయింట్స్ నేను ఏకీభవిస్తూ దీన్ని అమలు చేయడం కోసం అన్ని విధాలుగా ముందుకు పోతాను.
నిండు మనసుతో సహకరించమని మిమ్మల్ని నేను కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. हबीब साहब इधर देखिए।